डियर स्टोरी प्रेजेंट द बिग हीरो 6 ये कहानी गोटे जीनियस पिलार जार रोबोटिक्स उपरे बहुत इंटरेस्ट आउ से ता भाईर मृत्युर प्रतिशोध नवा कौन कौन करुच्ची आपण देखिले जानिपारे। ये फिल्म टी बहुत एडवेंचर आउ टेक्निकल बेस अटे। कहानीर आरंभ रे आमे दीटा रोबोट को फाइट करिवार देखे जोठी की बहुत सारा लोक से रोबोट मानक फाइट देखा आसिसंती। ता भितरे आमे गोटे यामाहा नामर लोक को देखि थाए जी तार पावरफुल आउ जाइंट रोबोट द्वारा सब रोबोट मानक डिस्ट्रॉय करी बहुत सारा पैसा जितु थाए। सेठी सब लोक मानक से चैलेंज करि थाए कि ता रोबोट सहित लड़िबा पई। सेहिटी गोटे छोटो पिलार एंट्री होई थाए जे हमर हीरो होई थाए। हीरो तार गोटे टाइनी रोबोट को नहीं आसी थाए ता सहित फाइट करिबा पई, किंतु हीरोर से छोटो रोबोट को देखि समस्ते सेठारे हसिबा को लागि थांती। किंतु जेतेबेले फाइट स्टार्ट होई थाए हीरोर से छोटो रोबोट यामाहार बड़ रोबोट को बहुत इजी रे हरई देई थाए, जहा फल रे यामाहा आउ सेठी थिबा समस्त लोक आश्चर्य होई जाई थांती। यामाहा को तो विश्वास हुएनी हीरोर से छोटो रोबोट टी किपरि ता रोबोट को हरई देला। मैच जीती आम हीरो को बहुत अधिक पैसा मिली थाए जहा द्वारा से खुशी हो जाई थाए। एहा द्वारा यामाहा बहुत रागी जाई हीरो टू तार रोबोट छड़े नहीं जाई थाए आउ ता साथी मानन को कहि थाए कि हीरो को मारिबा पई। किंतु ठीक समय रे हीरोर भाई टडासी आसी जाई आउ हीरो को बंचेई सेठारु नहीं जाई थाए। टडासी ताकू बुझाई थाए कि रोबोट फाइट करबा छाड़ी दउनो कोन पई, एटा एठी गोटे इलीगल काम अटे। किंतु हीरो कहि थाए कि ए जिनस को तो बहुत सारा लोक करूचंती आउ एथिरे बहुत अधिक पैसा भी मिले। रास्ता रे सेमानन को पुलिस वाला धरि देई थांती कारण से सिटी रे रोबोट फाइट करबा इलीगल काम थिला। सेथि पई सेमानन को बाकी रो रोबोट फाइटरन को सहित बंद करि दिया जाई थाए। पर दिन हीरोर आंटी सेमानन को पुलिस स्टेशन रु मुकुळेई नै आसी थांती आउ से ए दि जण को ऊपर बहुत रागी भी थांती। नेक्स्ट डे आम हीरो पुणी आउ थरे बोट फाइट करबा पई गला बेले टडासी ताकू रखि दिए। सेठू आम हीरो को से ता कॉलेज को नहीं आसी जाई थाए आउ ताकू ता सांग मानक सहित मिलई थाए, जहा को देखि आम हीरो बहुत खुशी हो जाई थाए। परे से हीरो को नहीं ता लैब को आसे जोठी से एक्सपेरिमेंट करूथिला। लैब रे टडासी ता हाथ ऊपर स्टिकर लगई जोश रे भिड़ी दिए, जहा द्वारा ता हाथ रे बना होइथिबा रोबोट बेमैक्स एक्टिवेट होई जाए। जे तुरंत स्कैन करी जानि जाई थाए कि हीरोर हाथ रे खंडिया होईची। प्रकृत रे टडासी बहुत वर्षर मेडिकल रिसर्च परे ए रोबोट को बनैथिला। से गोटे हेल्थ केयर रोबोट होई थाए जी की कहा शरीर रे खंडिया की क्षति हेले ऑटोमेटिक सेंस करी एक्टिवेट होई जाय थाए। सेठी बेमैक्स आम हीरोर हाथ रे खंडिया जगह रे कोन गोटे स्प्रे करी ताकू ठीक करि देई थाए। परे हीरो जेतेबेले कुहे कि मु पूरा ठीक होई गली सेतेबेले रोबोट ऑटोमेटिक ता जगह को जाई डीएक्टिव होई जाय। कहिबा को गले बेमैक्स को डीएक्टिवेट करिवा पई ताकू कहिबा को पड़ी थाए कि मु पूरा ठीक होई गली, कारण ताकू डीएक्टिवेट करिवा पई एटा गोटे कोड वर्ड थिला। हीरो टडासी आ विषय कथा ही होउथिले सही जगह को रोबोट आसी जाई थांती जे कि गोटे साइंटिस्ट थिले। जेतेबेले से जानिबा को पाहंती कि हीरो को भी रोबोटिक्स रे इंटरेस्ट अछि से ताकू यूनिवर्सिटी जॉइन करिवा पई कहि थांती आउ आम हीरो को भी से यूनिवर्सिटी बहुत पसंद आसी थाए। सेथि पई से ता भाई टडासी को कहि थाए। से कथा सुनी ता भाई कहि थाए कि तमको जदी यूनिवर्सिटी रे एडमिशन नवार अछि ताहाले तमको किछि नुवा इन्वेंशन करिवा को पड़िबो, जहा फल रे तमे इजीली से यूनिवर्सिटी रे एडमिशन नै परिबो। ए कथा सुनी आम हीरो पूरा एक्साइटमेंट हो जाय थाए आउ ताकू लागि थाए कि से जल्दी किछि एमिति दिनस बनै दबो जहा को देखि यूनिवर्सिटी रो सब प्रोफेसर माने ता ऊपर इंप्रेस होई जिवे। किंतु बहुत समय काम कला परे भी ताकू किछि आईडिया आसेनी कि से कोन बनेबो। सेथि पई से बहुत टेंस होई जाय। ताहा देखि टडासी ताकू उल्टा झुलेई ताकू नचेबा को लागे। सेही समय रे आम हीरो से रोबोट को देखि ता मुंडरे गोटे आईडिया आसी थाए आउ से बहुत दिनर कठिन परिश्रम परे ता आईडिया को एग्जीक्यूट करि थाए। से बनेइथिबा इन्वेंशन को धरि ता सांग मानक सहित यूनिवर्सिटी रे पहुंची जाए। जेतेबेले हीरोर प्रेजेंटेशन समय आसी थाए से बहुत नर्वस होई जाए कारण तार छोटो रोबोट ऊपर केही ध्यान ही दउ नथिले। टडासी एहा सब देखि हीरो को टिके मोटिवेट करि थाए, जहा फल रे हीरो न्यूरो ट्रांसमिशन को पिंधी तार प्रेजेंटेशन समस्तिंग आगे देखै थाए, जोथिरे से बनेइथिबा लाखो टाइनी रोबोट को द्वारा से किछि भी बनै देई थाए आउ तार एपरी प्रेजेंटेशन देखि समस्त आश्चर्य हो जाई थांती। टडासी आउ ता सांग माने एहा देखि बहुत खुशी हो जाई थांती। एल्स नामर गोटे साइंटिस्ट जे भी गोटे बड़ बिजनेसमैन थिला से हीरो पाखो को आसी थाए आउ से हीरोर इन्वेंशन को ताकू बिकिबा पई कहि थाए। किंतु हीरो किछि कहिबा पूर्वरु सेठाको रोबोट आसी जाई थांती जे कि हीरो को एहा करिबा पई मना करि देई थांती। रोबोट रो कथा सुनी एलेस्टर सेठू चली जाई थांती। सेही समय
ଶେଷରେ ରୋବଟ ହିରୋକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆଡମିସନ ଲେଟର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ହିରୋ ଆଉ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଖୁସିରେ ତା ଆଣ୍ଟି ହିରୋ ଆଉ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଫେକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟଡାସି ହିରୋକୁ ତା ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥାଏ ଆଉ ସେ ଦି ଜଣ ମିଶି ବହୁତ ସାରା କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ହିରୋ କହିଥାଏ କି ଟଡାସି ତମେ ଯଦି ନଥାନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି। ସେହି ଦି ଜଣ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହିଁ ହଉଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଚିଲେଇବାର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଗା ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେପଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି କି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡୁଥିଲେ। ସେହିଟି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଟଡାସିକୁ କହିଥାଏ କି ପ୍ରଫେସର ରୋବୋଟୋ ତା ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଟଡାସି ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହିରୋ ତାକୁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟଡାସି ତା କଥା ନ ଶୁଣି ତା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଟଡାସି ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ତା କ୍ୟାପଟି ବାହାରେ ହିଁ ପଡି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମ ହିରୋ ଉଠେଇ ଦିଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ହିରୋ ବହୁ ଦୂରକୁ ଆସି ପଡିଯାଏ। ଟଡାସି ଆଉ ରୋବୋଟ ଦି ଜଣ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସିନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କି ଟଡାସି ଆଉ ରୋବୋଟର ଫ୍ୟୁନେରାଲ କରାଯାଉଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଫ୍ୟୁନେରାଲରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ହିରୋର ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହିରୋ ତା ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହବାକୁ କି ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ତା ରୁମରେ ଖାଲି ପଡି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହିରୋର ଆଣ୍ଟି ତାକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ କିଛି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହିରୋ ସେ ରୋବଟକୁ ଧରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହିରୋର ଗୋଡ ଉପରେ ପଡି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିରୋକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ହିରୋକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଟଡାସି ଦ୍ୱାରା ବନାଇ ଯାଇଥିବା ରୋବଟଟି ଆକ୍ଟିଭେଟ ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ସେନ୍ସ କରିଥାଏ ଆଉ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ହିରୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ହିରୋ ଚାହୁଁନଥିଲା କି ବେମ୍ୟାକ୍ସ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା କରିପାରେନି। ସେହି ସମୟରେ ହିରୋକୁ ତା କପଡା ହଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିଥାଏ ତାକୁ ଜଣା ପଡିଥାଏ ତା ଦ୍ୱାରା ବନା ଯାଇଥିବା ସେ ଟାଇନି ରୋବଟଟା ହିଁ ଏହା କରୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ମନକୁ ମନ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହୋଇ କୋଉଠିକି ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହିରୋକୁ ଲାଗିଥାଏ କି ତା ବଟରେ କିଛି ଖରାପି ଆସିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ବେମ୍ୟାକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟାଇନି ରୋବଟକୁ ହଲୁଥିବାର ଦେଖେ ସେ କୁହେ କି ତମ ରୋବଟ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା କଥା ଶୁଣି ହିରୋ କୁହେ ସେ ଯୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏ କଥାଟି ମଜାକରେ ହିଁ କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ସେ କଥାଟିକୁ ସତ ଭାବି ସେ ଟାଇନି ରୋବଟକୁ ଧରି ସେହି ଦିଗରେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଯୋଉ ପଟକୁ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ହିରୋ ପୁରା ଡରିଯାଇ ସେ ରୋବଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଠୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ତା ପିଛା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ୱେୟାର ହାଉସ ପାଖକୁ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ତାଲା ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହିରୋର ଟାଇନି ରୋବଟ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଆମ ହିରୋ ଗୋଟେ ଝରକା ପଟେ ତା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ତା ବଡ ଶରୀର ଯୋଗୁରୁ ତା ଭିତରକୁ ଆସିପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ହିରୋ ତା ଭିତରୁ ପବନ ବାହାର କରି କୋଉ ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ତା ଭିତରୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହିରୋ ଦେଖିଥାଏ କି ତା ଟାଇନି ରୋବଟ ଭଳିଆ ଲକ୍ଷାଧିକ ରୋବଟ କିଏ ଗୋଟେ ବନଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେଠିକି ସେହି ଲୋକଟି ଆସିଯାଏ ଯିଏ ରୋବଟ ସବୁ ବନଉଥିଲା। ପୁଣି ସେ ତା ଟାଇନି ରୋବଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିରୋ ଆଉ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ଆଟାକ କରିଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦି ଜଣ ଏମିତି ସେମିତି ସେ ଝରକା ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଟାକ କରୁଥିଲା ଆଉ ତାର ବନେଇଥିବା ଇନଭେନସନକୁ ବି ସେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଅଫିସରକୁ ହିରୋ ଉପରେ ଟିକେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ବେମ୍ୟାକ୍ସର ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଆଉ ତାକୁ ଚାର୍ଜରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ। ବେମ୍ୟାକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଟଡାସିର କ୍ୟାବ ଦେଖେ ତାକୁ ସେ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରେ, କିନ୍ତୁ ହିରୋ ତାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଇଥାଏ। କୋଉ ପ୍ରକାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁରେ ଟଡାସି ମରିଯାଇଥିଲା। ବେମ୍ୟାକ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଟଡାସିର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଜଣା ପଡିଥାଏ ସେ ହିରୋକୁ ଧରି ଥାପୁଡିବାକୁ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ସେ ସେନ୍ସ କରିଦେଇଥିଲା କି ହିରୋ ଟଡାସିର ମୃତ୍ୟୁରେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ହେଲେ ହିରୋକୁ ସନ୍ଦେହ ହବାର ଲାଗେ କି ୱେୟାର ହାଉସ ବେଲା ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ହିରୋର ନାନୋ ବଟ ଥିଲା ସେ ହିଁ ତାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କି ପାଇବା ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିବ। ପରେ ସେ ବେମ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇ ତା ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଆସିଥାଏ, ଯୋଉଠି ସେ ବେମ୍ୟାକ୍ସକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରି ତାକୁ ଫାଇଟିଂର ପାୱାର ସବୁ ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସେ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ସୁଟ୍ ବି ବନେଇଥାଏ। ତାକୁ ପୁରା ଅପଗ୍ରେଡ କଲା ପରେ ଆମ ହିରୋ ତାକୁ ନେଇ ସେ ୱେୟାର ହାଉସ ଲୋକକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ କି ସେହି ଲୋକ ଯୋଗୁରୁ ହିଁ ତା ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦି ଜଣ ୱେୟାର ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି କି ସେ ୱେୟାର ହାଉସ ପୁରା ଖାଲି ଥିଲା। ହିରୋ ସେ ନାନୋ ବଟର ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ଫଲୋ କରି ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ହିରୋର ନାନୋ ବଟ ବାକି ନାନୋ ବଟଙ୍କର ପାର୍ଟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ
ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଥିବେ ସେ ପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହିରୋ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚେ ସେ ଦେଖେ କି ସେହି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୋକଟି ତା ଟାନି ରୋବଟ ଉପରେ ସବାର ହେଇ ତାଙ୍କ ପଟକୁ ଆସୁଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଆମ ହିରୋ ଆଉ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଗାଡି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ରହିଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ହିରୋ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୁଚିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାସ୍କ ବାଲା ଲୋକଟିକୁ ଏମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନାନୋ ବୋଟରେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବେମ୍ୟାକ୍ସ ତା ଆଟାକରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହିରୋ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଡିରେ ବସି ସେଠୁ ଡରି ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗେ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୋକର ଆଟାକ୍ ଯୋଗୁଁ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ଉଡି ଆସି ହିରୋ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗାଡି ଉପରେ ପଡିଯାଏ। ହିରୋ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୋକଟି ବାରମ୍ବାର ଆଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ତା ଆଟାକରୁ ବଞ୍ଚି ଦୌଡିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଆସି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଡିଯାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ମାସ୍କ ବାଲା ଲୋକଟିକୁ ଲାଗେ କି ହିରୋ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣିରେ ବୁଡି ମରିଗଲେ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ସେଠୁ ଯିବା ପରେ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ହିରୋ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୋକଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଜାଗା ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହିରୋର ସାଙ୍ଗ ଫ୍ରେଡ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ସେମାନେ ଫ୍ରେଡର ଆଲିସାନ ଘରକୁ ଦେଖି ପୁରା ସକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ଆମ ହିରୋ ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୋକର ଲୋଗୋକୁ ଦେଖି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେଠି ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଥାଏ କି ମତେ ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ଆଲେକ୍ସର ହିଁ ସେ ଲୋକ ହୋଇଥିବ, କାହିଁକି ନା ଆଲେକ୍ସରକୁ ତମେ ତମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, ପୁଣି ତମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ହାସିଲ କରିଦେଲା। ବେମ୍ୟାକ୍ସ ହିରୋକୁ କହିଥାଏ କି ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୋକର ବଡିକି ସ୍କାନ କରିଦେଇଛି ଆଉ ତା ବଡିର ସବୁ ଜାନକାରୀ ସେ ପାଇଯାଇଛି। ତା କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଆମ ହିରୋକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଥାଏ କି ସେ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ସ୍କାନର ବନେଇବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରା ସିଟିକୁ ସ୍କାନ କରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୋକର ଲୋକେସନ ବାହାର କରିଦବ। ପରେ ସେ ବେମ୍ୟାକ୍ସକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅପଗ୍ରେଡ କରିଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଉଡିବାର ବି ରକେଟ ପାୱାର ଦେଇଥାଏ। ହିରୋ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ତା ପାଇଁ ବି ରୋବୋଟିକ ସୁଟ ସେ ବନେଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ବିନା ସୁଟରେ ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୋକର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେନି। ଅପଗ୍ରେଡ ପରେ ହିରୋ ବେମ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇ ତାର ଉଡିବା କାପାବିଲିଟିକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି ପୁରା ସିଟିର ସ୍କାନ କରି ସେ ଲୋକର ଲୋକେସନକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ହିରୋର କଥା ଶୁଣି ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସିଟିକୁ ସ୍କାନ କରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ଲୋକେସନ ପାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ଲୋକେସନ ସିଟିରୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ହିରୋ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଯାଏ। ସେଠି ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ସେ ଆଇଲାଣ୍ଡଟା ପୁରା ଖାଲି ଅଛି, ସେଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରକୁ ଆସି ସେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖନ୍ତି କି ଆଲେକ୍ସର ଏମିତିକା ଦିଟା ପୋର୍ଟାଲ ବନଉଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ପଶାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁରା ବାହାରିକି ଆସି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଲେକ୍ସର ଯେତେବେଳେ ରୋବଟର ଝିଅକୁ ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଭିତରକୁ ପଠେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ପୋର୍ଟାଲରେ କିଛି ଖରାପ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ହିଁ ଫସି ଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ପୋର୍ଟାଲଟି ବାହାରେ ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତା ଭିତରକୁ ଜୋରସରେ ଭିଡୁଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ହିରୋ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ କି କନଫର୍ମ ଆଲେକ୍ସର ହିଁ ସେ ମାସ୍କ ବାଲା ଲୋକ ହୋଇଥିବ ଆଉ ସେ ନାନୋ ବୋଟକୁ ନେଇ ସେ ପୋର୍ଟାଲକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଓପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେଠିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୋକ ଆସି ହିରୋ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ତାର ଆଟାକରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟାକରେ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ସେଠୁ ଦୂରରେ ଯାଇ ପଡିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ହିରୋ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୋକକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ଆଟାକରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରି ନଥାନ୍ତି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୋକଟି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆମ ହିରୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୋକଟି ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ହେଲେ ଆମ ହିରୋ ତା ଉପରେ ପଡିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ତା ମାସ୍କ ଖୋଲିଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିପାରେ କି ସେ ଆଲେକ୍ସର ନଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ରୋବୋଟ ଥିଲା। ରୋବଟକୁ ଦେଖି ଆମ ହିରୋ ତାକୁ ପଚାରେ କି ତମେ ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁରେ ମରିଯାଇଥିଲ। ରୋବଟ କହିଥାଏ କି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତମ ନାନୋ ବୋଟ ଯୁଗରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ପୁଣି ହିରୋ କହିଥାଏ କି ମୋ ଭାଇ ତ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏଠି ରୋବଟ କୁହେ କି ତମ ଭାଇ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଥିଲା ଯେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତା ଭିତରକୁ ଗଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆମ ହିରୋକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେ ବେମ୍ୟାକ୍ସକୁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ରୋବଟ ଥିଲା, ସେ କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇନଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ତା ଦେହରୁ ଟଡାସିର ଚିପ୍ କାଢି ତାର ଇଭିଲ ଚିପ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ପରେ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ରୋବଟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ହିରୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ଭିତରେ ଟଡାସିର ଚିପ୍ କୁ ପଶେଇ ତାକୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି।
କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ରୋବୋଟ ତା ନାନୋ ବୋଟକୁ ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ହିରୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି କି ଆମେ ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୋକକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନାହିଁ କି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ନ ଶୁଣି ସେଠୁ ରାଗି ଚାଲି ଆସିଥାଏ ତା ଗ୍ୟାରେଜକୁ, ଯୋଉଠି ସେ ବେମ୍ୟାକ୍ସକୁ ତା ହିସାବରେ ମଡିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଏହା କରିପାରେନି, କାରଣ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ତା ଉପରୁ ହିରୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ହିରୋ ତା ବଦଲା ନବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବି ମାରିବା ମୁଡରେ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ତାକୁ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇଥାଏ ଯୋଉଟା ତଡାସି ତାକୁ ବନେଇଲା ବେଳେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ତଡାସିର ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆମ ହିରୋ ବୁଝିଯାଏ କି ତଡାସି ଚାହୁଁନ ବେମ୍ୟାକ୍ସ କେବେ ବି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ସେ ଏମିତି ବନେଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଆମ ହିରୋକୁ ତା ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ସେଠିକି ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ହିରୋ ତା ମିସବିହେଭ ପାଇଁ ସରି କହିଥାଏ। ତାପରେ ଏମାନେ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଆଲେକ୍ସର ସେ ପୋର୍ଟାଲର ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ସେଇଠି ରୋବୋଟକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯିଏ ତା ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ କଥା ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ହିରୋ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଲେକ୍ସର ତା ନ୍ୟୁ ବିଲ୍ଡିଂର ଇନାଗୁରେସନ କରୁଥିଲା। ସେଠି ରୋବୋଟ ପହଞ୍ଚି ତା ନାନୋ ବୋଟ ଦ୍ୱାରା ଆଲେକ୍ସରକୁ ଧରି ଦେଇଥାଏ ଆଉ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଲେକ୍ସର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗିକି ତା ଭିତରକୁ ସବୁ ଯିବାରେ ଲାଗି ପଡେ। ରୋବୋଟ ଆଲେକ୍ସରକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ସେହି ଠିକ ସମୟରେ ଆମ ହିରୋ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିବା ପାଇଁ ରୋବୋଟକୁ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋବୋଟ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ନଥାଏ ଆଉ ନାନୋ ବୋଟରେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେମ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଆମ ହିରୋ ବହୁ ଦୂରରେ ଯାଇ ପଡିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ହିରୋ ପୋର୍ଟାଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ରଡକୁ ଧରି ରହିଯାଇଥାଏ। ଏପଟେ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ରୋବୋଟକୁ ରଖିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ତା ଆଗରେ ଅଧିକ ସମୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତିନି। ସେହି ସମୟରେ ଆମ ହିରୋ ପୋର୍ଟାଲ ଭିତରକୁ ଯିବାରେ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ଆସି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାଏ। ହିରୋ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରୋବୋଟ ଉପରେ ଆଟାକ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ ଆଉ ସେମାନେ ତା ସବୁ ନାନୋ ବୋଟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ରୋବୋଟ ବି ବେମ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଆମ ହିରୋକୁ ଧରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଏତେ ନାନୋ ବୋଟ ନଥିଲା କି ସେ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଆମ ହିରୋ ଉପରେ ଆଟାକ କରିପାରିବ। ସେଠି ବେମ୍ୟାକ୍ସ ତା କବ୍ଜାରୁ ବାହାରି ତା ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ମାସ୍କ ଆସି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଭାଙ୍ଗି ତଳକୁ ଗଡିବାରେ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ସେଠୁ ବଞ୍ଚିକି ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଏବେ ବି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତା ଭିତରକୁ ଭିଡୁଥିଲା। ବେମ୍ୟାକ୍ସ ସେ ପୋର୍ଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଥାଏ କି ମୁଁ ଏବେ ବି ସେନ୍ସ କରିପାରୁଛି ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛି ଯିଏ କି ଏବେ ହାଇପର ସ୍ଲିପରେ ଅଛି। ତା କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି କି ସେ ରୋବୋଟର ଝିଅ ଏବେଗଲ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମ ହିରୋ ଏବେଗଲ ସହିତ ମିଶି ସେ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଦେଖେ କି ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ଦୁନିଆ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିରୋ ଅବାଗଲକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖୋଜି ଦେଇଥାଏ। ସେ ଅବାଗଲକୁ ନେଇ ଫେରିଲା ବେଳେ ବେମ୍ୟାକ୍ସ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ ଆସି ମାଡ଼ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ତା ସୁଟ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ସେ ପୋର୍ଟାଲ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହବାକୁ ଲାଗେ। ଅବାଗେଲ ଆଉ ହିରୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ତା ରକେଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିରୋ ବେମ୍ୟାକ୍ସକୁ ଛାଡ଼ି ସେଠୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ହିରୋ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋର୍ଟାଲ ବାହାରକୁ ଆସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ବେମ୍ୟାକ୍ସକୁ ନ ପାଇ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରୋବୋଟକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ ଆଉ ଅବାଗଲକୁ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବିଜି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିରୋ ଏବେ ବି ବେମ୍ୟାକ୍ସକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ବେମ୍ୟାକ୍ସର ରୋବୋଟିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଦେଖେ ତ ତା ଭିତରେ ସେ ଟଡାସିର ଚିପକୁ ଦେଖିପାରେ। ହିରୋ ବେମ୍ୟାକ୍ସକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବନେଇ ଟଡାସିର ଚିପକୁ ତା ଦେହରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦିଏ ଆଉ ଦେଖେ କି ବେମ୍ୟାକ୍ସ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଯାଇଛି। ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଏ କି ହିରୋ, ବେମ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୁରା ସିଟିର ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ।